नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश नहीं छोड़निया खबर। प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे दौरान सुरक्षा संबंधी अणगहली बारे केंद्रीय टीम ने डीजीपी ते 13 होर अधिकारियों तो लई जानकारी। घटना वाली थां दा कीता दौरा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नूं प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा संबंधी सारा रिकॉर्ड सुरक्षित ते संभाल के रखने की कीती हदायत। पंजाब विच राष्ट्रपति राज की मंग नूं लैके बीजेपी वालों जलंधर विच रोस मुजाहरा ते पंजाब के ज्यादातर इलाकों विच रुक रुक के मींह पैण दा सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने होर मींह की दित्ती चेतावनी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे दौरान गंभीर सुरक्षा अणगहली की जांच लई केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों गठित 3 मैंबरी टीम ने अज मोगा फिरोजपुर सड़क ते उस थां दा दौरा किया जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफले नूं तकरीबन 15 तो 20 मिनट तक रुकना पिया सी। एक रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ सुरक्षा ਸਕੱਤਰ सुधीर कुमार सक्सेना की अगवाई हेठ केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस टीम ने मोगा फिरोजपुर हाईवे ते प्यारियाना फ्लाईओवर ते उस थां का दौरा किया जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफले नूं 5 जनवरी नूं सुरक्षा प्रबंधों की अणगहली के चलदियां तकरीबन 15 तो 20 मिनट तक रुकना पिया सी। सुधीर कुमार सक्सेना के नाल इस टीम में शामिल खुफिया ब्यूरो के संयुक्त डायरैक्टर बलबीर सिंह अते एसपीजी के इंस्पैक्टर जनरल एस सुरेश ने पंजाब पुलिस अते होर प्रशासनिक अधिकारियों नाल मौके का मुआयना किया अते 5 जनवरी के हालात संबंधी उन्हां तों जानकारी लई। इस घटना के नवे वीडियो भी सामने आए ने जिन्हां तो पता चलता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा विच वड्डी अणगहली हुई है क्यों जो कई गड्डियां ते लोग प्रधानमंत्री की गड्डी के बिल्कुल नेड़े सन। इधर फिरोजपुर शहर तो कांग्रेस विधानकार परमिंदर सिंह पिंकी का कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा यकीनी बनानी चाहिए सी। प्रधानमंत्री जी आ रहे सीगे बाई रोड आ रहे सीगे उत्थे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ मैं समझदा है कि ये बड़ी वड्डी गलती हुई है। डीजीपी साहब ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमिंदर सिंह पिंकी सवाल करते हैं कि जे एक हफ्ता पहला प्रोग्राम आ गया सी तां प्रबंध क्यों नहीं होए। ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इस दौरान पंजाब सरकार ने अपनी रिपोर्ट केंद्र नूं भेजी है। इस विच कहा गया है कि घटना बारे दर्ज FIR विच 150 तो वध अणपछाते लोगों के नाम शामिल ने। ब्यूरो रिपोर्ट के नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। इस दौरान प्रधानमंत्री के दौरे दौरान सुरक्षा संबंधी अणगहली लई केंद्रीय संयुक्त सकੱਤਰ सुरक्षा वालों पंजाब के 14 अधिकारियों को तलब किया गया। इन्हां अधिकारियों नाल केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने फिरोजपुर के BSF कैंपस विच अज मुलाकात की और सुरक्षा संबंधी प्रबंधों की जानकारी उन्हां तो हासिल की। इन्हां अधिकारियों विच DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, वधीक DGP साइबर क्राइम जी नागेश्वर राव और वधीक DGP जतिंदर जैन समेत फिरोजपुर ते बठिंडा जिलों के पुलिस ते प्रशासनिक अधिकारी शामिल ने। बाद इस टीम ने बठिंडा हवाई अड्डे का दौरा किया ते संबंधित अधिकारियों नाल गलबात करके जानकारी हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा नाल संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित और सही तरह संभाल करने की हदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी जथेबंदी लॉयर्स वाइस की पटीशन से सुनवाई करदे हदायत दी। पटीशन विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे दौरान सुरक्षा अणगहली की घटना की गहराई नाल जांच करने की मंग की गई है। अदालत ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों, SPG और होर केंद्रीय ते सूबे दीआं एजेंसियां नूं पड़ताल विच सहयोग करन ਅਤੇ पूरे रिकॉर्ड सील करने के हुक्म दिते ने। इस मामले की सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਗਿਆਨੰਜਨ ਨਿਯੋਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ਇਹ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ। ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 7 ਜਨਵਰੀ 1942 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਂਦਵੀਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਬਾਂਗਲਾ, ਪਸ਼ਤੋ, ਤਮਿਲ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आज़ाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਬੋਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਗਿਆਨੰਜਨ ਨਿਯੋਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਜਨਵਰੀ 1891 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੰਜਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨੰਜਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। 1909 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੰਜਨ ਨਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਦੂਈ ਲਾਲਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ। 1930-31 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 13 ਫਰਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ NSQF ਅਧਿਆਪਕ NRHM ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NSQF ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 230 ਦੇ ਕਰੀਬ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। 2011 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ZHL ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ 136 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਡੀਟੀ ਮਾਲ ਚੌਂਕੀ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਟੀਕੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ WHO ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਯੋਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ CDSCO ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਈ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ DGP ਤੇ 13 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।